லுக்கு. I like it. எதுங்க உங்க ஊத்தப்பல்ல ஊத்தப்பல்ல மஞ்ச. ஓ சிவாஜியும் நான் தான், எம்ஜிஆரும் நான். നമ്മളെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശിവാജി മൂവിയിലെ ആ നെക്സ്റ്റ് സീൻ ആണ്. കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ്. റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു റീബോൺ പോലെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം ന്യൂസ് ഒക്കെ ഫുൾ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയ ആള് ശിവാജി തീർന്നു എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം എങ്ങനെ ഒരു കംബാക്ക് അല്ലെ, എങ്ങനെ ഒരു കംബാക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓൾ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് അവരെ ഓൾറെഡി അത് കൺഫേം ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ശിവാജി മരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡ് ആണ് ശിവാജി തന്നെ. അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശിവാജി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഡയലോഗ്, അതായത് നമ്മളെ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ സ്നേഹം അത്ര ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ള സംഭവം മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പ്ലാനോട് കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ഒരു സീനിട്ട് പോവാം. റെഡി? ഏഷ്യനെ അത്രേ ഉള്ളൂ സിനിമ. ഏകദേശം അതായില്ലേ. അവരെല്ലാരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ലേ. ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് തുറക്കാൻ சிவாஜி செத்துட்டாரு. இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஓபன் பண்ண போறீங்க? சார், சிவாஜி செத்துட்டான்னு சிவாஜி மாதிரியே பேசக்கூடிய ஆளை வச்சு ஓபன் பண்ணினா சிவாஜி மாதிரி யார் பேசுவா? தமிழ்நாட்டுல யார் மாதிரி வேணாலும் பேசக்கூடிய சூப்பர் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட். അവരെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഗസ്റ്റ് പോലെ. பேசுங்க. நான் சிவாஜி பேசுறேன். நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி முதல் தடவையே தெரிஞ்சது. இது சிவாஜி மாதிரியே பேசுவீங்கல்ல இப்ப பாருங்க. அம்மா ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ? அம்மா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? உனக்கு 5 வயசு இருக்கும். நான் தோல்ல தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கைவீசப்பா கடைக்கு போலாம் கைவீசு. இந்த சிவாஜி இல்லையா? இந்த சிவாஜி. ஓ சொல்லியம்மா சொல்லலையே. சார், இதான் லாஸ்ட் சான்ஸ். கரெக்டா பேசுங்க. இப்படி சூடு. Hi, I am Shivaji. Cool. Hi, Chef. One word missing. என்ன word? അത്ര വരെ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. I got that one word. I got it. Come here. Laga. അഴിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ വേർഡ്? എന്താ എന്തോന്നുണ്ടല്ലോ. ஆட்சியே நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஒவ்வொரு சிங்கிளா பேர் எடுத்து எனக்கு ஓர்மையில சிவாஜி ஃபவுண்டேஷன் அட்ரஸே இல்லாம ஆக்கிடலாம். மெயின் தலையே போயிடுச்சு. இல்லைங்க, இன்னொரு தலை வருது. என்னையா சொல்ற? யாரோ சிவாஜி ஃப்ரெண்டா அமெரிக்கால இருந்து வரான். அவன் இனிமே சிவாஜி ஃபவுண்டேஷன் நடத்த போறான். ரீஎன்ட்ரி நாளைக்கு பதவியேற்பு விழா. உங்களை இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. யார் இவன்? ഇൻവിറ്റേഷൻ ശിവാജി ഫ്രണ്ട് എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാം. ഓ ഈ ലുക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പ്ലേസിംഗ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എന്തിലോട്ട് ഏകദേശം മറ്റേ കത്തിച്ചളഞ്ഞല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഒടുങ്ങി ഇങ്ങനെ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് ഭയങ്കര ലുക്ക്. ആ ബീജിയമും കൂടി വേറെ അവിടെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ്. മാനറിസംസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടാ. മറ്റേ ശിവാജിന്റെ മാനറിസം കുറവാണ്. ശിവാജി നല്ല രസമാണ്. റോബോട്ടിക് ഒക്കെ ഒരു വില്ലൻ ചെയ്ത്. Hi, I'm Ravi Chandra. Hello. Nice to meet you. രവിചന്ദ്രൻ. I like it. എതുங்க உங்க ஊத்தப்பல்ல ഊത്തപ്പല്ല് മഞ്ഞ. ഓ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ?
சார் என்ன சார் இவன் சிவாஜியா சிவாஜி தான் சார் சும்மா இருக்கு சார் நம்ம தானே சார் சிவாஜியை கொண்டோம் கொண்டது நீங்க எரிச்சதுனாங்க இவனை போய் இல்லையா ஏதோ திரும்ப செத்தவன் எப்படியா உயிரோட வரும் பாதி அநியாயத்தன் அவன் சரிக்கு அவனே மாற போறான் எல்லாரும் நான் நிறைய பேச வேண்டியது செயலை காட்ட வேண்டியது சிவாஜி விட்டுட்டு போன எல்லா பணிகளையும் எந்த குறைவும் இல்லாமல் நிறைவேற்ற வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு தமிழ்நாட்டுல எந்த மூலையில என்ன குறை இருந்தாலும் எனக்கு தெரியப்படுது நான் பார்த்தேன் ஓ சிவாஜி சாவுக்கு காரணமானவங்களுக்கு நான் சும்மா விட மாட்டேன் கண்டிப்பா தண்டனை வாங்கி கொடுப்பேன் சார் கொஞ்சம் எங்களோட வரீங்களா உங்களை கொஞ்சம் விசாரிக்கணும் என்ன விசாரி நீங்க தான் சிவாஜின்னு உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கு நானா சிவாஜியா Good job. Shivaji was my friend, but he's no more. சிவாஜி செத்ததுக்கான டெத் சர்டிபிகேட் இதோ இருக்குது. எல்லாம் வந்தല്ലേ கண்ணால பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணதே நீங்க தான். ஏன் சார் சிவாஜிக்கு என்ன சார் ஆச்சு? அவருடைய எதிரிங்க அவரை சுட்டு கொல்லிட்டாங்க. ஆமாங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சிவாஜிக்கு என்னங்க ஆச்சு? விசாரணை முடிஞ்சு ஜெயிலுக்கு கொண்டு போற வழியில கூலிப்பட அவரை சுட்டு கொல்லிட்டாங்க. ஏங்க சிவாஜி என்னங்க ஆனாரு? அவரை வேனோட சுட்டு கொண்டாங்க சார். ഇത്രയും ഉണ്ടാവാ தமிழ்நாடே சொல்லுது சிவாஜி செத்துட்டாருன்னு. இவரை போய் சிவாஜிங்கிறீங்க. அப்ப சிவாஜி இல்லனா நீங்க யாரு? நானா எம்ஜிஆர். നീ ശിവാജി അല്ലേ எம்ஜி ரவிச்சந்திரன். ഓ എംജി இது இம்பாசிபிள். ഓ എല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. இது கிரெடிட் கார்டு. இது என்னோட இன்டர்நேஷனல் டிரைவிங் லைசென்ஸ். சட்டப்படி சிவாஜி செத்தாருக்கும் ஆதாரம் இருக்குது. சட்டப்படி இவர்தான் எம்ஜிஆர்ன்றதுக்கும் ஆதாரம் இருக்கு. எம்ஜிஆர் ஆக்கி சிவாஜி தான் எம்ஜிஆர். எம்ஜிஆர் ஐயா இந்த நம்பியார் வேலையெல்லாம் வேற നമ്പ്യാർ വേറെ ഇപ്പഴാ ബോസ് ഭയങ്കര ഒരു എഫക്ട് കയറിയത് ഓൾമോസ്റ്റ് അവസാനിക്കാറായപ്പോ കുറച്ച് നേരത്തെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു അല്ലേ? யாரு யாரா அது? மொட்டை பாஸ். മൊട്ട ബോസ് திருப்பி கொடுக்க புரியல. சிவாஜிய கொன்னது நீதான். இந்த எம்எம்எஸ் வச்ச உனக்கு மரண தண்டனை வாங்கி கொடுக்க. ஏய் நீ மொட்டை அடிச்சு எம்ஜிஆர்னு சொல்லி ஊரை ஏமாத்தலாம், என்ன ஏமாத்த முடியாது. நீ தான் சிவாஜின்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். നെഗറ്റീവ് சிவாஜியும் நான் தான், எம்ஜிஆரும் நான். വിളയാട്ടം நீ போட்ட திட்டப்படி சிவாஜியா செத்து, நான் போட்ட திட்டப்படி எம்ஜிஆர் வெளியே வந்துட்ட. நீ மாட்டிக்கிட்ட. சும்மா அதறது இல்ல. என்ன வேணும்? என்ன தருவ? ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആള് പക്ക വില്ലൻ അല്ലേ? അതെ. ഓ ദൈവം. மொத்தத்தையும் எடுத்துக்க. உனக்கு தண்டனையை கொடுத்துட்டு உன்னை எப்படி தண்டிக்கலாம்? சிவாஜியை கொன்னதுக்கு சட்டப்படி தண்டனையா, இல்ல நான் உனக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய சொந்த தண்டனையா? நீ பிச்சை போட்ட ₹1 கேட்டுருவோம். பூ விழுந்தா சட்டப்படி தண்டனை, சிங்கம் விழுந்தா சொந்த தண்டனை. രണ്ടും വിടില്ലോ. உனக்கு வேற ஏதோ புது மாதிரியான முடிவு காட்ட. முதல்ல சட்டப்படி தண்டனை. രണ്ടും ஒரு அழுத்தனா நீ போட்ட பிளான் தமிழ்நாடு பூரா ஃபார்வர்ட் ஆயிடும். வேணா சிவாஜி, நான் அழுத்தினா நீ மேலோகத்துக்கே ஃபார்வர்ட் ஆயிடுவ. நான் இப்பதான்ப்பா அங்கிருந்தே வர்றேன். இது ஓர் ரவுண்டு விட்டா. இப்ப நான் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய தண்டனை. ഓയിലോ? അന്ന് ഓയിലല്ല അടിച്ചത്, മറ്റേത് ഇട്ടിട്ട്.
ഓ ഞെക്കിയതല്ല അവിടെ എന്തോ അതെനിക്കൊന്ന് മറ്റേ ആൾക്കാർ വരാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും. ആൾക്കാര് വരാൻ. പൈസ പറക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. പക്ഷേ ഈ കോട്ട് ലുക്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലേ? ശരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേറെ ഇത് മാത്രമായിട്ടൊരു മൂവി ആണായിരുന്നല്ലേ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇന്ത്യൻ ടു എടുത്തോലെ ഇത് എടുത്തോന്നല്ലിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ. പൈസ വരുന്നുങ്ങട്. ഓ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആട്ടോ അത്. ഇതാരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയോ? ശിവാജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല, മറ്റവരുടെ. അവിടെ പാവം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അന്ന് കണ്ടില്ലേ മറ്റേ 15 ലക്ഷം എന്തോ കൊടുത്തത്. കൊറേ അവരുടെയൊക്കെ പൈസയാണത്. ഒരു ലോഡ് പൈസ കൊടുത്തല്ലേ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ. ഓ ക്ലാസ് ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ. അവര് മറ്റേതൊക്കെ പോലെ ഒരു സൂപ്പർ അങ്ങനെ ഓടുന്നത്, പൈസ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഓടുന്നു. ഓ കാരണം അവർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ശിവാജി ഫൗണ്ടേഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല. അന്ന് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ആ സാധനം. ഏകദേശം അത് കാണിച്ച പോലെ അറിയാം റിട്ടേൺ. സിംഗം ഭയങ്കര എഫക്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിന്. ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ആ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. ശരി ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇട്ട് കാണിക്കായിരുന്നു കേട്ടാ. അത് മറ്റേ എവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴും അങ്ങനല്ലേ മറ്റേത്. കാലിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ്. അതാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ. ആള് ഫുൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം. അതാ കോട്ടിലാട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു ഇനി ഒരു 10,000 കാശിങ്ങേട് ആദ്യം മണ്ട് മാടിക്കുട്ടി ആദ്യായി ഊത്തപ്പല്ല് നടന്നുണ്ടല്ലേ. ഓ വേറെന്താ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാലിൽ എന്താ സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്. ഷൂല് അയാളവിടെ നിക്കുന്നുണ്ടേ കമ്പനി കൊണ്ട്. boss. ആളുടെ സ്പീഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ അതിന് പ്രതികാരം ഏകദേശം ആയില്ലേ, തൂക്കിയെറിഞ്ഞു. അന്ന് കൈ കെട്ടിട്ട് അടിച്ചത്. വീണല്ല. ഓ
അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല അവിടെ. എല്ലാരും ചവിട്ടി മെതിച്ച്. കഴുത്തിൽ തന്നെ ചവിട്ടിട്ട് പോയി. ആരുടെയൊക്കെ പൈസ ആണത്? എവിടെയും കൊണ്ടുപോയില്ലാന്നാ കാണിച്ചത്. പൈസയുടെ മേലെ. ഓ സ്റ്റൈലായിട്ട് വരോടെ അതെ. ഇതേ കൂടെ നീ പോക മുടിയാതെ ഒരു രൂപ പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല. അതാണ് സാധനം. ശിവാജി ഓരോ സാധനങ്ങൾ കാണിക്കാട്ടോ. Everyone realized that black money. തമിഴിലല്ലേ? 500,000 demonetization withdrawn from circulation. ഇട്ടില്ലേ? 2008 half of the nation's black. Law was passed. എന്തൊക്കെയോ ബ്ലാക്ക് മണി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. 2008 ഇറങ്ങിയ പടമല്ലേ ഇത്? 7 ഇറങ്ങിയ പടം. 8 മറ്റേത് പറയുന്നതിന്റെ അത്. പക്ഷെ മറ്റേത് എപ്പോഴാണ്? 2016 പുലിമുരുകൻ സമയത്ത്. Dreams like should be a reality. സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഇത്. അതല്ല അവസാനത്തല്ലേ? ഇത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ ബീജം വരെ രക്ഷയില്ലല്ല. ഞെട്ടിച്ചല്ലേ മറ്റേത് ഉണ്ടായത്. ശരിക്കും 500ന്റെ 1000ന്റെ നോട്ടല്ലേ നിന്നത്? ഇതില് 100 500 പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇല്ല 500 and 1000 എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 100 എഴുതി 100 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കണ്ടത് 500ഉം 1000 എന്നാണ് കണ്ടത്. ഏകദേശം എന്താ പറയാ 500ന്റെ 1000ന്റെ നോട്ട് ഞാൻ കണ്ട അനുസരിച്ചിട്ടോ ഏകദേശം അത് നിരോധിച്ച് സോ ദാറ്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറെ അധികം ബ്ലാക്ക് മണീസ് പോയി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും അത് കാണുന്ന സമയത്ത് അതല്ലേ 100 കിട്ടിട്ട് ക്യാഷ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കണം കൂടുതൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം. അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ്. എഗെയിൻ നമ്മള് ഇതിനു മുന്നേ ഇതുപോലെ ശങ്കർ സാറിന്റെ മൂവിയിൽ ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശങ്കർ സാറിന്റെ മൂവിയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കമൽ സാറിന്റെ മൂവിയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സംഭവങ്ങൾ എന്താ പറയാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആയി വരും ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. കാരണം ഈ ഒരു പടത്തിന്റെ ചിലപ്പോ അവസാനമൊക്കെ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ അവസാനം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തിയേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. പ്രത്യേകിച്ച് നോർമൽ തിയേറ്ററിലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓഫ് ചെയ്യും. പിന്നെയും PVR ഉള്ള തിയേറ്ററിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെക്കുക. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. കാരണം കുറെ അധികം മൂവീസ് റിലേറ്റഡ് പല പല ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ബ്ലാക്ക് മണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ കുറെ അധികം എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറയില്ല എന്താ പറയാ കൈക്കൂലി സംഭവങ്ങളാക്കിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ പറയാ ഇത് കണ്ടപ്പോ കുറച്ചൊരു സർപ്രൈസ് ആവാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോഴുള്ള എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ചൊരു സംഭവം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം ശങ്കർ സാറിന്റെ പടത്തിൽ കൂടുതലും ടെക്നോളജി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ VFX ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ആ ഒരു VFX സാധ്യതകൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം. അത്രയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു പൈസ നിർത്തലാക്കുക എന്നുള്ള. കാരണം ഒരു ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500,000ന്റെ നോട്ടുകളൊക്കെ നിർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ ആസ് എ നോർമൽ ആളുകൾക്ക് അത് വലിയ പ്രശ്നമല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഉള്ളത് ബാങ്കിൽ പോയി മാറാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്താ പറയാ ബ്ലാക്ക്
ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താ പറയാ നമുക്കറിയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അറിയില്ല. കിട്ടിയവരും ഉണ്ട്, പണി കിട്ടിയവരുണ്ട്, പണി രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് പണി കിട്ടിയവരും കൂടുതലാണ്, പണി കിട്ടാത്തവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കില്ലല്ലോ, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചാണ്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടിട്ട് കുറേയധികം ആളുകള് കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ നോർമൽ സാധാരണക്കാർ തന്നെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് ബിൽഡേഴ്സ് പോലുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ഭയങ്കര രീതിയിൽ കള്ളപ്പണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മള് ചിലവരുണ്ടാവില്ലേ ബിൽഡേഴ്സ് ഒക്കെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നും ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷെ മറ്റേത് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് പണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു സംഭവം വന്നോടെ കുറെ പേപ്പറിന്റെ വില മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയായി മാറി ആ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിപ്പോ പല പല മൂവീസിലൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ ഈ മൂവിയില് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2016 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത്രയും വർഷമാണ്, 9 വർഷം മുന്നേ 2007 ഇറങ്ങിയ പടമാണ്. 8 നടക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇത് 8 16 നടന്ന സംഭവം. ഇപ്പൊ എന്തായാലും അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു, ഞെട്ടിക്കുന്നത്. ഇത് എത്രയേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വന്നാൽ പറയില്ലോ ഇത് ആ മൂവിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടു. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു മൂവി, നമ്മുടെ എൻഡിലോട്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പൊ റിയാക്ട് ചെയ്ത സീനില് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് തന്നെ അപ്പോഴും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഇന്റർവെല്ലിന് വന്നില്ല അല്ലെ? ഒരു ഇന്റർവെല്ലിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇനി ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, അവസാന മൊമെന്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗൂസ് ബംസ് ആയിരിക്കാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കുറെ കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ ആഗ്രഹം തീർന്നു പോണത്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമ്മള് സ്വീറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയില്ലേ, കുറച്ച് കഴിച്ചാലും നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ലേ, ആ ഒരു സാധനമാണ് എൻഡിലോട്ട് അവർ തന്നത്. മാക്സിമം അടിപൊളിയായിട്ട് തരാൻ നോക്കി ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ. അതായത് എന്താ പറയാ, ശിവാജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു, കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആദ്യം മാന്യനായിട്ട് തന്നെ, മാന്യൻ മീൻസ് എന്താ പറയുക, നോർമൽ ആൾക്കാരെ പോലെ എല്ലാം ചെയ്ത നിയമപ്രകാരം ചെയ്യാൻ നോക്കി. പക്ഷെ നടന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് ട്രാക്ക് മാറ്റണ്ടോ, അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് കാണിച്ചത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾക്കിത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ശിവാജിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കാലം ഇംപ്രസ് ആയിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ആ ക്യാരക്ടർ. എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ശങ്കർ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ അറിയോ, ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആണ് കാണിച്ചത്. ആദ്യത്തെ ശിവാജിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ശിവാജി ഒന്നും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടും. രണ്ടാമത്തെ ശിവാജി നല്ലായിരുന്നു, നമ്മളെ ബോസ് ആയതിനു ശേഷമുള്ള. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശിവാജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി മാസാണ്. അതായത് നമ്മളറിയില്ലേ, ഓരോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് എൻഡിലോട്ട് എത്തുമ്പോ വാവ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടും. ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവാജി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം ഇറക്കാതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു സ്റ്റൈല് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ പൊളിയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഒത്തുവരാത്തോണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാതെ. ഇനിയും റിയാക്ട് ചെയ്യാലോ, കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതേ ഗെറ്റപ്പില്, ഇതേ സ്റ്റൈല്, അതേ സ്റ്റൈല് കൊണ്ടുവരണം. അതേ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തേ സമയം കുറച്ച് സൂപ്പർ പവർ കൊണ്ടുവന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാല്ലേ. ഇപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ആ ഒരു ഷൂവിന്റെ അങ്ങനെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലോജിക് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നില്ലേ ഓവലൊക്കെ പോലെ, അവിടെ കറക്റ്റ് ഷൂവിന്റെ അടിയിൽ എന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഒക്കെ വെക്കാലോ. കാരണം പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറന്നടിക്കലും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര വലിയ അരോചകമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മൂവി വരാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശങ്കർ സാറിന് ഇനിയും പറ്റും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇനിയും വർക്കാവും, ഇല്ല ഇനിയും വർക്കാവും. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും വർക്കാവും. അത് വേറെ സംഭവം. കുറച്ചും കൂടി വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, എന്താ പറയാ, ഡിഫറെന്റ് ഒരു സ്റ്റോറി ബേസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിയാണ്. അതൊന്നുമല്ല, ശരിക്കും തോന്നുന്നു ശങ്കർ സാറിന്റെ ഓരോ മൂവിയിലെയും ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത് മൂവി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വെക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റേ ഇപ്പൊ ആക്ടറിനല്ല കൂടുതൽ പറയാം, ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവും. ആ ക്യാരക്ടർ സിഗ്നേച്ചർ അവിടെ പതിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ പെട്ടെന്ന് എന്തിരന്റെ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും സംഭവം. ഇതിനകത്ത് കാണിച്ച ആ ഒരു എന്തിരൻ എഫക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് എന്താ പറയാ, ഇത് ചിലപ്പോ ഇതിനകത്ത് എൻഡിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സൂപ്പർ പവർ കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ തോന്നിയത്. പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് മൂവി വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ. പിന്നെ അന്നേരം തന്നെ ഈ സിനിമക്ക് മസാല മൂവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ഡബിൾ മസാല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ, എന്തൊരു ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ. ഇപ്പോഴും ഇത്രയും പടം നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് തൊട്ടിട്ട് കണ്ടന്റ് വരെ വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് അല്ലെ
മറന്നുപോയത്. അതാണ് സംഭവം. അതാണ് ശങ്കർ സാറിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇന്ത്യയിൽ എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് പടം കഴിയുമ്പോൾ പോയാൽ മതി. ശിവാജി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഇപ്പൊ മറ്റേ ആദ്യം വന്ന ശിവാജി അതൊന്നും നമ്മള് വിവേകിനെയൊക്കെ മറന്നുപോയി, ശ്രീയാശിനെ മറന്നുപോയി, എല്ലാരെയും മറന്നുപോയി. ശരിക്കും രഘുവരൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആക്ടറിന് നല്ലൊരു റോള് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം മലയാളത്തിലേക്ക് കൂടുതലും വില്ലനായിട്ട് അദ്ദേഹം വരാറ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വില്ലനും പോവും എല്ലാം പോവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടറാണ്, എല്ലാത്തിനും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവിയിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലേസിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് തമിഴ് മൂവിയിലെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ശങ്കർ സാറിന്റെ പടം തന്നെയല്ലേ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഒരു നാച്ചുറൽ ആയത്. ഡോക്ടർ റോള് കൊടുത്ത അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ആവും, പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പൊളിറ്റീഷ്യനായി മാറും. ആരാണെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ അച്ഛൻ റോള്, അതായത് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു അച്ഛൻ. സച്ചിനിലെ അച്ഛനായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു നല്ല റോള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. സച്ചിനിൽ വരുന്നുണ്ട് അച്ഛനായിട്ട്, ഒരു യൂത്തിന് അച്ഛനായിട്ട്. പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു പടത്തില് അച്ഛനായിട്ട് വരുന്നില്ലേ, ശിവകാർത്തികന്റെ അച്ഛനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? അത് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. അത് മുരളി സാറാണോ? ഇല്ല, അത് മുരളി സാർ അദ്ദേഹമല്ല. അപ്പോ എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. നമ്മളത് എടുത്തു പറയുന്നത്. ഇവന്തോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവസാനം ശിവാജി മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളൂ എന്ന്, പക്ഷെ അല്ല. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അതായത് എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഡോക്ടർ ക്യാരക്ടറും കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തെ പാട്ടുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി പാട്ട്. അത് എ ആർ റഹ്മാൻ സാറിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ മാജിക് നമ്മള് കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്നല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ യൂസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലുമായിട്ട് അല്ലെ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറെ മാസ്റ്റർ പീസസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ മേലെ എന്താ ഉള്ളതെന്നുള്ള അറിയില്ല. അതിന്റെ മേലെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് എന്താ പറയാ. കാരണം ഈ ശിവാജി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിന്റെ അകത്ത് സൗണ്ട് ട്രാക്ക് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാട്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ രണ്ടും വേറെ വേറെ മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചാണ്. ഇപ്പൊ എന്തിലോട്ട് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്തായിരുന്നു, ആ ഒരു കോരിത്തെരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളുള്ളത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ വരുന്ന സമയത്ത് എ ആർ റഹ്മാൻ സോങ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് വേറെ, അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അമ്മാതിരി ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ആ സീൻ ഭയങ്കര ഒരു പ്ലെയിൻ ഫീൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു മറ്റേ മൊട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൂവി. ആൻഡ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ശരിക്കും കുറച്ച് മുന്നേ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും. 1 month മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ മൂവി. 1 month 1.5 month മുന്നേ നടക്കേണ്ട പടമാണ്. മാസം മുന്നേ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത നിങ്ങളുടെ സജഷൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും.